So in case of different open addressing scheme, the first scheme, that is linear probing. What the term probing means? Probing মানে হচ্ছে কোথায় ফাঁকা আছে particular locations-টাকে খুঁজে বার করা. So what we know, that we already have a hashing function. We already have a hashing, you can say, function. Like 8 is equals to universal set, that would be mapped with 0 to table is m minus 1, and h of some key, that is equals to a. So now if we use this hash function to put a in the table, say it collides, so what we do, we have to recompute the hash functions. So now if we use this particular hash function to put a in the table, what will happen? It collides, say it collides. So we recompute hash function, and we already told this, that means this is the process that is called the linear probing. And what is this? When you are recomputing the function, we are just hk plus I mod m. What is I? I is the number of probing. I, you can say, is the number of, you can say, collision. So in that particular case, what we can say, that means, say I have a this is a corresponding table. Say the index will be started from 0 and then 1 and dot dot dot, and this particular a, where this and dot dot dot, this is nothing but m minus 1. So h prime, this is k1, you can say hk plus 1, this mod m, or you can say this is nothing but a plus 1, because hk equals to a, where the collision occur, this is mod m, and that means this is nothing but the next locations, right? If we want to compute the probing second time, this is nothing but hk plus 2, you can say mod m, that means it is nothing but a plus 2. So what we see, that it is called linear, because if we probe at a, it is occupied, then it is probe in the next location. তার মানে কি, আমি এটা যদি occupied হয় তাহলে ও কিন্তু next লোকেশনটাকে সার্চ করবে, তারপরে এটা যদি occupied হয় then we will go to the next location. তার মানে এইভাবে linearly ও কিন্তু মুভ করছে, right? So that's why this is called linear probing, and that's why this is called linear probing. So why this is linear probing? Because it is, you can say, called linear, you can say, probing, because if we probe at a and say it is occupied, then what we see, it will probe the next location, that is a plus 1, and it is going on, and this is going on. So whatever you want to do, that means you should choose the hash function such that all of the slots should visit, and in that case, what should be the probe sequence?
That means if the first location is occupied, then I am going to the second location, that means 1, then third location, then third location, and that is same for all. Say we will start from 1, say we will start from 1. So if you can say it starts from 1, then the probe sequence is 1 2 3 dot 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 m minus 1 0. Say if it starts from 2, then it should be 2 3 4 dot 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 m minus 1 0 1. তার মানে probe sequence গুলো এইভাবে, তার মানে initial value of the probe sequence can be any of the 0 to m minus 1 values. probe sequence মানে বোঝার চেষ্টা করো, আমার কাছে এই টেবিলটা আছে, এই টেবিলের আমি তো এই লোকেশনটা খুঁজতে পারি, যদি এই লোকেশনটা অকুপাইড হয় তাহলে নেক্সট লোকেশন 1 এ খুঁজবে, তারপরে কি হবে 2 এ খুঁজবে, এরকম। এবারে ধরো আমি প্রথমে স্টার্ট করলাম এই লোকেশন দিয়ে নয়, আমি ধরো প্রথমে স্টার্ট করলাম এই লোকেশন দিয়ে, তাহলে প্রথমে এটা অকুপাইড হলে নেক্সট এটা খুঁজবে, নেক্সট এটা খুঁজবে, পুরো কমপ্লিট হয়ে গেলে ও আবার জিরোটা খুঁজবে। তো এইটা হচ্ছে প্রোব সিকোয়েন্স, তার মানে এটা কিন্তু সেম, কারণ লিনিয়ার তো। তার মানে ইনিশিয়াল ভ্যালু যদি বলা হয়, সিন্স ইউ ক্যান সে দ্যাট ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ দ্য probe sequence, initial value of the probe sequence can be any of the 0 to m minus 1, any of the 0 to m minus 1 পর্যন্ত হতে পারে। সো আমাকে যদি বলে নাম্বার অফ প্রোব সিকোয়েন্স কত হতে পারে, সো ইউ ক্যান সে দ্য নাম্বার অফ প্রোব সিকোয়েন্স দ্যাট ইজ নাথিং বাট m। তার মানে এখানে একটা জিনিস আমি অবজার্ভ করলাম, এখানে আমি একটা জিনিস অবজার্ভ করলাম, কি অবজার্ভ করলাম, ইফ দুটো এলিমেন্ট থাকে, ইফ টু এলিমেন্ট হ্যাভ সেম ইনিশিয়াল ভ্যালু, দুটো এলিমেন্টের যদি সেম ইনিশিয়াল প্রোব ভ্যালু হয়, দেন two elements will follow the same probe sequence, will follow the same probe sequence, and that is called secondary, that is called secondary clustering, that is called secondary clustering. So if two elements have the same initial probe value, then two elements will follow the same probe sequence, and that is called secondary clustering. তার মানে যেটা ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, তার মানে যদি প্রোব সিকোয়েন্সটা দুটো এলিমেন্টের জন্য 1 থেকে স্টার্ট হয়, তাহলে তো সে লিনিয়ারলি যদি বাড়ায় তাহলে they will follow the same sequence, right? And that is called secondary clustering. And let us say using linear probing, our hash table is built up, say, and in the hash table it is found that, and in the hash table it is found that I cells are filled up. তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি এরকম থাকলে এই i খানা সেল filled up আছে, i খানা cells filled up, and this is the say I plus 1 and that is empty, and I plus 1 cell is empty. Then আমি জিজ্ঞেস করছি, then what is the probability that
I plus 1 I plus 1 will get an item, will get an item. So আমরা কি দেখেছি, আমরা এই জিনিসটা দেখেছি, কি দেখেছি যে if we use uniform hashing, if we use uniform hashing it should have equal probability, তাই আমরা জানি যদি ইউনিফর্ম হ্যাশিং হয়, if we use uniform hashing, তাহলে আমরা কি দেখেছি, it should have equal, it should have equal probability, it should have equal probability. So what we can say, so you can say the probability is I plus 1 by m. if m খানা সেল যদি থাকে, আমরা জানি টোটাল m খানা সেল আছে, m minus 1 0 থেকে, so m খানা সেলস আছে, and the probability this I plus 1 by m is called primary clustering. So you can say this particular probability, that is I plus 1 by m, that is called, you can say, primary clustering. That means, what does it mean if we want to write it physically? The thing is that means if the two keys, if the two keys are mapped, two keys are mapped onto same starting location, same starting location. That means if the two keys are mapped onto same starting location in hash table, then both follow same path unnecessarily in linear manner, and because of this search time complexity will increase, and you can say because of this the search time complexity will increase. So this is the case. So in that particular case, what we see, that this is called primary clustering. So what is the disadvantage of linear probing? That it suffers from primary as well as secondary clustering, and for primary clustering the searching time is going to be larger, because before placing the key into empty space it will search all field sort. প্রবলেমটা কোথায় দেখো, আমার আইখানা সেল অলরেডি ফিল্ড আছে, আমার I plus 1 সেলটা ফিল্ড নেই, তার মানে ওখানে আমি এলিমেন্টকে প্লেস করতে পারি, বাট কি হবে, আমি তো প্রথম থেকেই সার্চ করতে করতে যাব, ফিল্ড নেই, তারপরে ফিল্ড আছে, তার মানে অকারণে এতগুলো সার্চ তো নষ্ট হচ্ছে, রাইট? মানে লিনিয়ার তো, মানে তোমার 0 সেলস হয়, 0 সেলের পর 1 সেল, 2 সেল, 3 সেল করে I সেল পর্যন্ত সার্চ করলো, করে দেখলো প্রত্যেকটা সেল ফিল্ড আপ, তারপরে ও I plus 1 সেলে ও গিয়ে এলিমেন্টটাকে বসানো। তার মানে প্রাইমারি ক্লাস্টারিং যেটা হলো তার জন্য সার্চিং টাইমটা ইনক্রিজ করছে, কারণ বিফোর প্লেসিং দ্য কি ইনটু এমটি স্পেস ইট উইল সার্চ অল দ্য ফিল্ড স্লট। তাই জন্য আমি দেখেছি যে সার্চ টাইম কমপ্লেক্সিটি will increase, এবং will increase কেন, তার কারণ কি হচ্ছে, what we understood that for
primary clustering. For primary clustering, you can say the searching time. The searching time is going to be larger because you can say before placing the key into empty space, it will search all the filled slots. Okay, so before placing the key into empty space, what will happen? It will search all the filled slots. So তুমি যদি দেখো কিভাবে দেখো, মানে আমাদের অনেক সময় এরকম তোমাদের কোশ্চেন্স আসতে পারে। কোশ্চেন্স একবার বুঝলে সেগুলো খুব সোজা অ্যান্সার করাটা। কিরকম কোশ্চেন্স আসতে পারে? ধরো এরকম কিজ দিয়ে দিল, they will give you keys 12, you can say 18, আমার এরকম কিজ ওরা দিয়ে দিল। সো কিজ দিয়েছে 12, 18, 13, 2, 3, 23, say 23, 5 and 15, and hash table size, this is the hash table size 10 দিয়ে দিয়েছে। hash functions তোমায় দিয়ে দেবে ধরো k mod 10, and তোমাকে বলা হলো যে linear probing ইউজ করলে what is the result, what is the result of resultant, what is the resultant of hash table। সো তুমি দেখেছো যে আমার সাইজ হচ্ছে 10, আমি এখানেই দেখাচ্ছি তোমায়। যদি সাইজ 10 হয় তাহলে আমি এখানে এঁকে নিচ্ছি হ্যাশ টেবিলটা 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this is 9। একটা লেখার দরকার নেই, এটা হচ্ছে আমার করসপন্ডিং hash table, this is nothing but hash table। আমরা কি জানি? দেখো প্রথমে 12 আছে, so you can say 12 mod 10 that is equals to 2, so এখানে গিয়ে 12 বসে গেল 2 লোকেশনে। then 18 mod 10 that means 8, so 8 লোকেশনে গিয়ে 18 বসে গেল। then you can say 13 mod 10 that is equals to 3, that means 13 is placed here। then you can say 2 mod 10 equals to 2, and then the collisions will occur, right, because 2 location already 12 হিসেবে বসে আছে। সো আমরা ফর্মুলা কি জানি? তুমি ফর্মুলা যদি ইউজ নাও করো তাহলেও তুমি বার করতে পারবে। আমরা জানি লিনিয়ার প্রবিং এর ফর্মুলা হলো hk plus I, this is a mod 10। যদি collision occur করে তার মানে আমার প্রথম থেকে কিটা হচ্ছে 2 ফার্স্ট, তার মানে এখানে আমি দেখলাম hk plus 0 and mod 10 that will give you 2 plus 0 mod 10 that means 2, তার মানে আমি তখন এটাকে বাড়াবো, this is 2 and I can place it 1, that means hk
plus 1, this is mod 10, and hk equals to 2 plus 1 mod 10, and this is 3. That was 3 number location is already filled up. So আমি কি করব, hk to 2, that means hk plus 2, you can say mod 10, that means that is 2 plus 2 mod 10, that means 4. That means in 4th locations we can place this 2, right? এখানে আমি 2 কে প্লেস করতে পারি। তার মানে দেখো লিনিয়ারলি, তার মানে প্রত্যেকটা লোকেশন সার্চ করতে করতে যাবে। তাহলে আমি আর ফর্মুলা দিয়ে ভাবছি না, ইউ ক্যান পুট ইট ডিরেক্টলি, বিকজ দিস ইজ এ 2 অ্যান্ড দেন 3 হলে এখানে তাহলে কলিশন হবে, এখানেও কলিশন হবে, 3টাকে আমাকে এখানে প্লেস করতে হবে। দেন 23, দ্যাট মিনস 3, তার মানে এখানে কলিশন, এখানে কলিশন, এখানে কলিশন, এখানে আমায় 23 কে প্লেস করতে হবে, রাইট? সো আরেকটা 23 যদি থাকে তাহলে আরেকটা 23 তার পরের লোকেশনে বসবে। 5 আছে, 5 লোকেশন ফিল্ড আপ, তার মানে ওর শুধু একটা লোকেশনই ফাঁকা আছে। এবং 15 আছে, তাহলে 15 যদি হয় তাহলে তো আমার দেখো 15 হলে 5 হচ্ছে রিমাইন্ডার, তার মানে এই লোকেশন ভর্তি, এই লোকেশন ভর্তি, এই লোকেশন ভর্তি, এই লোকেশন, তার মানে এখানে গিয়ে 15। সো দ্যাট ইজ দ্য রেজাল্টেন্ট হ্যাশ টেবিল যদি এইরকম ভাবে আমাদের থাকে। সো কোশ্চেন আমাদের এইরকম দেবে, বাট এইগুলো খুব একটা ইস্যুস নয়, মানে তুমি নিজেই করতে পারবে। ধরো আরেকটা কোশ্চেন যদি সলভ করো, ধরো হ্যাশ টেবিল আমার ধরো আমাদের হ্যাশ টেবিল সাইজ that is given 11, and range is from 0 to 10, that is given, and hk that is given k mod 11, এবং ধরো keys that are given 43, 36, 92, 87, 11, 4, 71, 13, 14, এবং তোমায় ধরে কোশ্চেন্স করা হলো যে হোয়াট ইজ দ্য ইন্ডেক্স, হোয়াট ইজ দ্য ইন্ডেক্স ইনটু দ্য লাস্ট রেকর্ড inserted, last recorded. What is the index into the last record is inserted. So এক্ষেত্রে যদি তুমি করো, এক্ষেত্রে যদি তুমি করো তাহলে আমি দেখতে পাবো this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, and you can say 7, 8, 9 and 10, right? So দেখেই 43 mod 11, তার মানে 33 মানে হচ্ছে 10th লোকেশনে গিয়ে 43 বসে যাবে। 36, 33, 11 into 3, 3 is the remainder, that means 36 বসে যাবে। 92, that means 88, 90, 91, 92, that means এই লোকেশনে কন্ডিশন চলে তারপরের লোকেশনে গিয়ে বসবে। 87, তার মানে এই লোকেশনে বসার কথা, জায়গা নেই, তাই জায়গা নেই বলে এইখানে 87 বসলো। 11 এখানে বসবে কারণ 0তে কলিশন হবে, তাই পরের লোকেশন ফাঁকা, এখানে বসবে। 4 মানে এখানে বসার কথা বাট অলরেডি বসে আছে, তাই এখানে 4 হবে। 71, তার মানে 66, তার মানে 5 মানে হচ্ছে এখানে কলিশন হবে, তাহলে 6 লোকেশনে 71 বসবে। 13, তার মানে 2 এখানে বসে গেল, তার মানে লাস্ট রেকর্ড যেটা ইনসার্টেড হলো সেটা হচ্ছে এই লোকেশন, তার মানে দিস ইজ দ্য লাস্ট লোকেশন যেখানে আমার জিনিসটা ইনসার্টেড হলো। সো আই থিঙ্ক এইরকম যে টাইপ অফ কোশ্চেন্স গুলো আমি ডিটেলসে আর গেলাম না, তার কারণ সেমিস্টারের জন্য দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ, বাট গেটের জন্য আরেকটু প্রবলেম সলভের দিকে যেতে হবে, বাট আমার মনে হয় এর চেয়ে বেশি কোশ্চেন্স আসবে না সো সেমিস্টারে। সো in case of
কোয়াড্রেটিক, তার মানে আমরা লিনিয়ার প্রবিং দেখলাম, লিনিয়ার প্রবিং এর প্রবলেম আমরা ফেস করলাম, কি ফেস করলাম, যে লিনিয়ার প্রবিং এ প্রাইমারি ক্লাস্টারিং এন্ড সেকেন্ডারি ক্লাস্টারিং এই দুটোই হচ্ছে, এন্ড দ্যাটস ওয়াই আমরা কি করছি, কোয়াড্রেটিক, আমরা কি করছি, কোয়াড্রেটিক প্রবিংটা ইউজ করছি, কোয়াড্রেটিক প্রবিং ইউজ করার চেষ্টা করছি। কোয়াড্রেটিক প্রবিং কি, আমরা hki, this is nothing but hk plus I, this is a mod m, this is a linear probing, you know that আমরা একটু আগে করলাম, this is nothing but linear probing. So what is the problem that we face, that if you know there is a collision, if there is a collision at hk তে যদি collision হয় তাহলে আমরা দেখেছি, then the next location, then the next location which you can say which should be probed, which should be probed, which is at linear distance, which at linear distance from the slot of hk, that we already understood. So the problem is that যদি এটা আমরা বুঝে থাকি, then the thing is that, তার মানে এখানে আমায় কি করতে হবে, যে কোয়াড্রেটিক প্রবিংটা আমরা ইউজ করছি, that is ki, this is nothing but hk plus c1i plus c2i square। তার মানে লিনিয়ার প্রবিং এর যে প্রবলেমটা ছিল, আমরা কি দেখেছিলাম, যদি এইরকম একটা হ্যাশ টেবিল হয় লিনিয়ার প্রবিং এ, আমরা কি দেখলাম, এটা যদি 0th লোকেশন, 1 লোকেশন, 2 3 4 5 6 আমি ধরলাম, আমি এখানে প্রব করলাম, পেলাম না, তারপরে এই লোকেশনে প্রব করলাম, এইভাবে প্রত্যেকটা লোকেশন এইভাবে প্রব করতে করতে যাব, এবং আমরা প্রবাবিলিটি অনুযায়ী দেখলাম যে এই লোকেশন ফিল্ড হলে তার নেক্সট লোকেশন ফিল্ড হওয়ার প্রবাবিলিটিও বেশি। তো আমরা এখানে কি করছি, কোয়াড্রেটিক প্রবিং এর উদ্দেশ্যটা কি, যদি এইরকম আমার কাছে হ্যাশ টেবিল থাকে, তাহলে বাই ক্যালকুলেশন এখানে যদি প্রব করলাম, নেক্সট লোকেশন ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তাহলে আমরা কোয়াড্রেটিক এখানে প্রব করব, যদি এখানে না পাই তাহলে এখানে প্রব করব, ডিপেন্ডিং অন দ্য ফর্মুলা যেটা আমরা ইউজ করি। তার মানে ইফ ইউ প্রুভ হেয়ার দ্য নেক্সট প্রব ইজ নট লিনিয়ার, দ্যাট ইজ এ কোয়াড্রেটিক, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। দ্যাট মিন্স ইফ ইউ প্রব at that location, then you can say, then next location, then next location or next probe is not linear, it is quadratic, it is quadratic, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তার মানে অ্যাডভান্টেজ কি, আমরা প্রাইমারি ক্লাস্টারিং দেখেছি, আমরা সেকেন্ডারি ক্লাস্টারিং দেখেছি। প্রাইমারি ক্লাস্টারিং মানে কি, যে if there are already occupied slots, then there is a high probability to occupy the next unfilled slot। তার মানে নেক্সট আনফিল্ড, মানে একটা যেটা আমরা বললাম প্রাইমারি ক্লাস্টারিং এ, প্রাইমারি ক্লাস্টারিং এর প্রবলেমটা কি ছিল, যে আমার যদি এই স্লটটা ফিল্ড হয় তাহলে ইট ইজ হায়ার প্রবাবিলিটি দ্যাট নেক্সট স্লটটাও ফিল্ড আপ হবে। তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পেরেছি, তার কারণ কোয়াড্রেটিক প্রবিং নেক্সট স্লটকে খুঁজবে না, ও আরো দূরে কোয়াড্রেটিক ওয়েতে নেক্সট স্লটটা খুঁজবে। তার মানে আমরা বলতে পারছি দ্যাট does not suffer from primary clustering, that is primary clustering টাকে অ্যাভয়েড করতে পেরেছি, but it suffers from secondary clustering, it suffers from secondary clustering। কারণ secondary clustering কি বলেছিলাম, secondary clustering বলেছিলাম আমরা যে একটা যদি প্রোব সিকোয়েন্স, প্রত্যেকটা স্টার্টিং যে প্রোব সিকোয়েন্স হবে, তাহলে সেই প্রোব সিকোয়েন্স গুলো কিন্তু ভ্যারি করছে না, সেই প্রোব সিকোয়েন্স গুলো পরপরই থাকছে। তার মানে এক দুটো এলিমেন্ট যদি সেম লোকেশন 1 থেকে শুরু করে, ধরো 1 লোকেশনে কোলাইড করেছে, তাহলে সেই এলিমেন্টটা 1 2 3 4 5 6 এরকম ভাবে প্রোব করতে করতে যাবে, পরের এলিমেন্টটাও
ধরো অন্য একটা এলিমেন্ট সেটাও যদি তোমার এতে থাকে, ধরো প্রোব সিকোয়েন্সটা 1 থেকে স্টার্ট হয়, তাহলে সেও 1 2 3 4 5 6 এরকম ভাবে সার্চ করতে করতে এগোবে। তার মানে এখানে কি বলতে চাইছি যে বাট in case of quadratic probing, it you can say suffers from, you can say, secondary clustering, secondary clustering. So it suffers from secondary clustering. কারণ তুমি দেখো যে কোনো ধরলাম আমি let say table size আমি ধরলাম m equals to 10 and সিকোয়েন্সটা 0 থেকে 9 পর্যন্ত, c1 is equals to 1, c2 equals to 1, hk is equals to k mod 10. So h of k1 that is 1, because আমরা একটু আগে যে জিনিসটা দেখেছি, যে জিনিসটা অনুযায়ী আমরা কি দেখেছি, h prime ki equals to hk plus c1i plus c2i square mod m, that is already been shown. যদি এটা shown হয় তাহলে hk1 আমি ফার্স্টে ধরলাম 1, মানে আমি ধরলাম এই hk টা 1 পেয়েছি। তাহলে আমি যদি নেক্সট প্রোব সিকোয়েন্সটা ধরি, ধরো k1 k প্রাইম 1 ধরলাম, তার মানে hk হচ্ছে 1, c1 ও আমি 1 ধরেছি, c1 into i হচ্ছে 1, c2 ও 1 ধরেছি, i স্কয়ার মানে 1 স্কয়ার, দ্যাট মিন্স দ্যাট উইল গিভ ইউ 3। এবং ধরো h প্রাইম ধরো আমি k2 যদি নিই, দ্যাট ইজ 1 প্লাস 1 প্লাস 2 স্কয়ার, ক্যালকুলেশনস করে দেখবে দ্যাট ইজ 6। অ্যান্ড দেখো h that is k3 যদি নিই, দেখো 1 plus 1 plus 9 that means 11, 11 মানে কি mod 10 করলে 1, that means that slot is already occupied, কারণ দেখো hk equals to 1, তার মানে এই দেখো আমার প্রোব সিকোয়েন্সটা কিরকম হচ্ছে ভেবে দেখো। প্রোব সিকোয়েন্সটা ধরো 0 থেকে স্টার্ট, এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে 3, এটা হচ্ছে 4, এটা হচ্ছে 5, এটা ধরলাম 6, তাহলে এটা অলরেডি ফিল্ড আপ, এই যে তাই জন্য আমি প্রোব সিকোয়েন্সটা বাড়িয়েছি, আমরা ধরে নিচ্ছি, অ্যাজিউম করছি। তাহলে থার্ড লোকেশনটা সার্চ করলো, ধরো এটাও ফিল্ড আপ, তারপরে 6 লোকেশনটা সার্চ করলো, এটাও ফিল্ড আপ, তারপরে দেখো আবার 1 লোকেশনটা সার্চ করছে যেটা অলরেডি ফিল্ড আপ, তার মানে কি রিপিটেড হচ্ছে। তার মানে এই যে হ্যাশ ফাংশনসটা এক্সামিন করছে একই সেম সেট অফ প্রোবস, অথচ বাকি জায়গাগুলো কিন্তু ফাঁকা থাকতে পারে। সো আমাদের উদ্দেশ্যটা কি, প্রত্যেকটা স্লটকে যেন চেক করে অন্তত, মানে আমার সিকোয়েন্সটা সেইভাবে জেনারেট যেন করে। কিন্তু এখানে যে সিকোয়েন্সটা জেনারেট করছে, আরেকবার বলবেন এটা, মানে কি স্লটটা ফাঁকা থাকে ওটা ঠিক বুঝলাম না। এখানে আমি বললাম ধরো এই যে হ্যাশ ফাংশনটা ইউজ করছো, ধরো ফার্স্ট স্লটটা অলরেডি ফাঁকা, ফাঁকা বলছি ফিল্ড আপ, এটা হচ্ছে অলরেডি ফিল্ড, এটা হচ্ছে অলরেডি ফিল্ড, এই লোকেশনটা অলরেডি ফিল্ড, এই লোকেশনটা অলরেডি ফিল্ড, আমি এটা অ্যাজিউম করে নিচ্ছি। এবারে যখন আমার ধরলাম হ্যাশ ফাংশনটা আমাকে 1 আউটপুট দিয়েছে, 1 আউটপুট মানে ফার্স্ট লোকেশন ফিল্ড আপ, তাহলে আমি কোয়াড্রেটিক প্রবিং ইউজ করেছি, ফর্মুলা লাগিয়েছি, নেক্সট স্লট যেটা সার্চ করতে হবে সেটা 3 বেরিয়েছে, 3 তে গেলাম, 3 ইজ অলরেডি ফিল্ড আপ। তারপরে আমি আবার প্রোব সিকোয়েন্সটাকে ইনক্রিজ করলাম, ইনক্রিজ করে আমি 6 লোকেশন ফর্মুলায় বসালে 6 লোকেশন পাচ্ছি, 6 লোকেশনে গেলাম আবার ফিল্ড আপ, আবার আমি প্রোব সিকোয়েন্সটা বাড়ালাম, দেখো আবার 1 পেয়ে গেছি। তার মানে কি একই সিকোয়েন্স তো বারবার জেনারেট করছে, অথচ বাকি সিকোয়েন্সগুলো তো চেক করছে না। আমার একটা পজিটিভ হ্যাশ ফাংশন, ভালো হ্যাশ ফাংশন মানে কি, সে যেন অলরেডি যা যা পসিবল নাম্বার অফ স্লটস আছে, সে পসিবল নাম্বার অফ স্লটসকে যেন সে ভেরিফাই করে। কিন্তু এখানে আমি কি দেখলাম যে প্রত্যেকটা প্রবকে, মানে প্রত্যেক যে 10 টেবিলের যে 10 খানা লোকেশন আছে, আমার কোয়াড্রেটিক প্রবিং এর অসুবিধা হচ্ছে it might not able to probe all the slots in the table, right? So quadratic probing এর প্রবলেম কি হচ্ছে যে we might not able to probe all the slots in the table. So by, you can say, probing 10 লোকেশন, ধরো আমি 10 টাইমস প্রোব করেছি 10 লোকেশনস,
we might say the table is filled, table is full, but actually তো আমি প্রত্যেকটা স্লটকে চেক করিনি, বিকজ আমার ম্যাথামেটিক্যাল ফাংশনটা এইরকম, বাট অ্যাকচুয়ালি টেবিল ইজ এমটি ইন সাম লোকেশনস। তার কারণ কি, সাম লোকেশনসকে আমি সার্চ করিনি, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং, যেটা আমি বলতে চাইছি, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং, যে জিনিসটা আমি বলতে পারছি, এবং সেটাই হচ্ছে কোয়াড্রেটিক প্রবিং এর একটা। তাই জন্য পিপল ডোন্ট গো ফর কোয়াড্রেটিক প্রবিং, বিকজ if we don't choose proper IM, we may not able to visit all the location, কারণ ইকুয়েশনসটাই, ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশনসটাই এরকম। তাই জন্য আমরা জেনারেলি পিপল don't go for, you can say, quadratic probing. Okay, quadratic probing, because the reason is, if we don't choose proper I and M, we may not able to visit all the locations, so তাহলে আমরা বলতে পারি যে, তাহলে এখানে আমরা কি বলেছি, সেকেন্ডারি ক্লাস্টারিং অফার করতে পারে কিভাবে? ধরে নাও আমার ইনিশিয়াল probe sequence that will starts from 1, তার মানে প্রব সিকোয়েন্স কি হবে, 1 3 6, এটা তো ফিক্সড, 1 8 7 8 এরকম। যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো প্রত্যেকটা প্রব, ধরো একটা কি আছে k1 এর জন্য। এবারে ইফ ইনিশিয়াল probe sequence also start from 1 for another key, আরেকটা কি আছে, ধরো তার জন্য, যেমন ধরো 21, আমরা মড 10 নিয়েছি, 1 থেকে স্টার্ট হয়েছে, ঠিক 31 এরও মড 10 নিলে 1 থেকে স্টার্ট হবে। তার মানে এরা কিন্তু সেম সিকোয়েন্স ফলো করবে, মানে 2, ধরো 21কে বসাতে গেলে আমায় 5টা সার্চ করতে হলো, কারণ প্রত্যেকটা ফিল্ড আপ। তুমি 31কেও বসাতে গেলে আমার 5টা সার্চই করতে হবে, কারণ প্রব সিকোয়েন্সগুলো সিমিলার, মানে এই লোকেশনসগুলোকেই আমি সার্চ করব। ফর সাম অ্যানাদার কি k2, the probe sequence যেটা আছে, that should be same, যেটা আমরা লিনিয়ার প্রবিং এও দেখেছিলাম। তার মানে এটার ক্ষেত্রেও আমি কিন্তু এই লোকেশনস গুলো সার্চ করতে করতে এগোবো। সো that is the problem, and that is you know that you can say that this is nothing but the secondary clustering, সেটাকে আমরা কিন্তু কোয়াড্রেটিক প্রবিং ইউজ করেও এলিমিনেট করতে পারছি না। So that means m probe sequence are possible for quadratic probing, which is same as linear probing, একই ব্যাপার। তার মানে এখানেও আমি যেটা লিনিয়ার প্রবিং এ দেখেছিলাম, যে m খানা সাইজ অফ দ্য টেবিল, that probe sequence are, you can say, possible for quadratic probing, which is same as, you can say, linear probing. তার মানে শুধু ফার্স্ট পজিশনটাই ডিপেন্ডিং করছে কি এর উপর, আর রিমেনিং পোর্শন অফ প্রবিং ফাংশনস নট ডিপেন্ডিং অন কি। এবং সেখানের জন্য আমরা আরেকটা যেটা আমরা বলেছিলাম, থার্ড প্রসিডিওর, দ্যাট ইজ নাথিং বাট ডাবল হ্যাশিং। ডাবল হ্যাশিং মানেটাই হচ্ছে একই জিনিস, যে আমরা একটা না ইউজ করে দুটো ইউজ করছি, আমরা একটা না ইউজ করে দুটো জিনিস একসাথে ইউজ করছি, মানে দুটো হ্যাশ ফাংশন, ডিফারেন্ট দুটো হ্যাশ ফাংশন আমরা ইউজ করছি। সো সেটা আমরা বলতে পারি
just a minute. So এখানে আমরা বলতে পারি that instead of having one one hash functions, we use two hash function. We use two hash function. H prime k, you can say h1 k plus I h2 k mod m, that we can use. So আমরা এইরকম ভাবে ভাবতে পারি যে দুটো হ্যাশ ফাংশন আমরা পরপর ইউজ করব, এবং দুটো হ্যাশ ফাংশন তুমি যেভাবে ইউজ করবে সেটা তোমার ব্যাপার, বাট জেনারেলি আমরা এমনভাবে হ্যাশ ফাংশনটা চুজ করতে হবে যেন it will cover the all slots, যেটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে that we have to, you can say, take hash function, we have to take hash function such that it should cover all the slots, and for that we should maintain some mathematical property. We should maintain some mathematical property, like you can say h2k, this is a size, and that should be, it is better to choose as a odd, and m is 2 to the power k, and that two things such that are relatively prime, আমরা prime নাম্বারটা চুজ করি relatively prime, অথবা this h2k m, where this is experimental mathematically proved, this is less than m, this h2k value that should be less than m, and m should be always prime. Generally double hashing এর জন্য আমরা এই জিনিসটা চুজ করি, ডাবল হ্যাশিং এর জন্য এই জিনিসটা জেনারেলি আমরা চুজ করি। সো আমরা এইরকম ভাবে বলতে পারি। সো যে জিনিসটা আশা করি তোমরা বুঝেছো যে we can choose that particular thing. সো এটা হচ্ছে হ্যাশিং এর পার্ট। অফকোর্স গেটের জন্য যদি হয় তাহলে আরো অঙ্ক করতে হবে, বাট সিন্স তোমাদের সেমিস্টার আছে, সো আমি আর বেশি কিছু এখান থেকে করাচ্ছি না আপাতত। শুধু একটা জিনিস, গেটের জন্য আর কি পড়তে হবে এটা পড়তে কিছু হবে না, বাট দা প্রবলেম সলভ অনেক আছে, সেটা আমি সময় পেলে আই উইল মেক এ ভিডিও ফর দ্যাট, রাইট? যে শুধু প্রবলেম অফ হ্যাশিং, সেই প্রবলেম মানে থিওরিটিক্যালি আর কিছু পড়ার দরকার নেই, বাট প্রবলেমস তো আছে অনেকগুলো, সেটা করলে বেটার হয়, সেটা আমি পারলে আমি কোডম্যানের যে প্রবলেম গুলো আছে মানে এই হ্যাশিং এর, সেগুলো কি করতে হবে মানে ওই এক্সারসাইজের কোশ্চেন গুলো? সেটা যদি করো আইএসআই সিএমআই এর জন্য ভালো। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার। আইএসআই সিএমআই এর জন্য ভালো, গেটের কোশ্চেনের জন্য ভালো না, বাট আইএসআই সিএমআই এর জন্য ভালো। So expected number of probes in an unsuccessful search of open addressing is, you can say, this is 1 by 1 minus alpha, where you can say where alpha, that is load factor, alpha is load factor for expected number of probes in an unsuccessful search, and you can say that expected number of probes in a successful search
successful search of open addressing of open addressing 1 by alpha ln 1 by 1 minus alpha, where alpha is load factor. So যেগুলো বললাম সেগুলো মাথায় রাখবে। এটা হ্যাশিং এর আমার মনে হয় তোমাদের সেমিস্টারের জন্য দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ। বাট আমি যেটা বললাম যে ফর গেট আমাদের আরও কিছু প্রবলেমস করতে হলে ভালো হয়। আমি চেষ্টা করব একটা করতে ভিডিও বানাতে। বাট নাও তোমাদের আরেকটা পার্ট যেটা বাকি আছে, যে জিনিসটা হচ্ছে গ্রাফ, মানে গ্রাফের কিছু বাকি নেই। আমি ডিটেলস গ্রাফ পড়াবো না, দ্যাট ইজ এ পার্ট অফ অ্যালগরিদম। বাট যেহেতু ডেটা স্ট্রাকচারে তোমাদের আমি দেখেছিলাম যে কোশ্চেন্স দিচ্ছে দুটো গ্রাফ, একটা হচ্ছে অ্যালগরিদম বেসিস, জাস্ট অ্যালগরিদমটা জানা, that is nothing but BFS and the corresponding DFS, right? BFS and DFS. So আমরা তাহলে সেই জিনিসটা দেখি। সো আমি আর অত ডিটেলস গ্রাফের ডেফিনেশনে যাচ্ছি না, বাট গ্রাফের ডেফিনেশনে যাওয়া যায়। সো ওকে, সো দ্য ফার্স্ট যেটা তোমাদের আছে ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ V, this is a BFS algorithm. In that particular case আমি অ্যালগরিদমটা লিখি, তারপর তোমাদের পরীক্ষার রেসপেক্টে সেমিস্টারের রেসপেক্টে আমি বলে দিচ্ছি যে দ্য গ্রাফ জি অ্যান্ড আমরা একটা অ্যারে নিয়েছি, অ্যারেটার নাম হচ্ছে দিয়েছি ভিজিটেড, অ্যারেটার নাম হচ্ছে ভিজিটেড, দ্যাট আর গ্লোবাল, অ্যান্ড visited that is initialized to 0, visited are initialized to 0. So initialized to যদি 0 হয় তাহলে আমাদের দেখতে হবে কি গ্রাফের করসপন্ডিং সিকোয়েন্স। বিএফএস অ্যালগরিদমটা হচ্ছে আমি ধরে নিলাম u ইকুয়ালস টু v, এবং যদি একটা নোড ভিজিট করি আমি, তাহলে তার অ্যারের কন্টেন্টটাকে আমি 1 করে দিলাম, এবং this will repeat and for all vertices w which is adjacent to u do what we did. If visited w is equals to 0, add w to q and we do visited w equals to 1. অ্যালগরিদম দেখে ভয় পেও না, দ্যাট ইজ এ সিম্পল, আমি তোমায় বোঝালে এই জিনিসটা বুঝতে পারবে। তার মানে আমি যে ভার্টিসটাকে আমি সিলেক্ট করলাম তার সমস্ত অ্যাডজেসেন্সগুলোকে নিলাম, যদি দেখি অ্যাডজেসেন্সগুলো 0 তার মানে সেটা ভিজিট হয়নি, তখন আমি সেটাকে এই কিউটার মধ্যে অ্যাড করে দিলাম।
এবং তার করসপন্ডিং ভ্যালুগুলোকে 1 করে দিলাম। দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো আমরা এটা দেখলাম। সো in that particular case, if this queue is empty, then return and delete the next element u from queue বলে অ্যালগরিদমটা টার্মিনেট। তার মানে এখানে আমি যেটা বলতে চেয়েছি, যদি আমি বলি what the algorithm says, that means BFS that will always start always starting from a vertex v and and assume the graph can be represented either in matrix form or it can be represented, you can say, adjacency list or adjacency matrix form. That means by using linked list type or by using that matrix type. I am not going details on that. Adjacency matrix, or you can say adjacency list. So আমরা কি দেখেছি, ইনিশিয়ালি যে অ্যারেটা কি ভিজিটেড, এটা হচ্ছে অ্যারেটার নাম, দ্যাট ইজ এমটি, অ্যালগরিদমটাই দেখেছিলাম। and initially u is assigned to v, u তে অ্যাসাইন করেছি v তে, and this visited w equals to 0 if adjacent vertices is not visited, then you have to add it to qq, and যদি দেখো ভিজিট করে গেছে, since the node is visited, যদি নোডটা ভিজিট করে থাকে, we mark this visited w equals to 1. simple as that. তুমি যদি ভাবো কিরকম, আমি একটা গ্রাফ ধরো 1 2 3 4 5 6 7 and say this is 8. So initially আমি কি বলেছি, visited are initialized to 0, that means this array are initialized to 0. That means if this is an array, say 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 খানা vertices আছে, initially এই অ্যারেটা 0 তে আছে। সো ইনিশিয়ালি u equals to 1 স্টার্ট করেছি এবং তার অ্যাডজাসেন্স গুলো w তে রাখছি, 1 এর অ্যাডজাসেন্স 2 and 3। সো যেহেতু ফার্স্ট নোডটা ভিজিট হয়ে গেছে, তার মানে আমি কি করলাম, এই 0 তোমার হচ্ছে এই 1 2 3 4 5 6 7 8, এই লোকেশনটাকে 1 করে দিলাম, বাকিগুলো 0 আছে, ভিজিটেড হয়ে গেলে এটাকে 1 করে দিলাম। সো যদি এই অ্যাডজাসেন্ট মানে ভিজিটেড দিস 2 3 equals to 0 হয়, দেন আমরা কি করব, অ্যাড w টু q তে অ্যাড করব। দেখো 2 আর 3 লোকেশন 0 আছে, 2 আর 3 লোকেশন যদি 0 হয়, তার মানে আমি একটা q নিয়েছি
ধরো এটা হচ্ছে আমার কিউটা, এখানে আমি রেখেছি, এই কিউটাতে আমি 2 কে অ্যাড করেছি এবং 3 কে অ্যাড করে দিচ্ছি, এবং 2 আর 3 কে অ্যাড করার পর যেহেতু কিউ, তাই 2 যদি আমি ভিজিট, তুমি উল্টো অর্ডারেও নিতে পারো, সেটা তোমার ব্যাপার, মানে 3 2 ও তুমি লিখতে পারো, আমি 2 3 লিখেছি, ইউ ক্যান সে 3 2, বাট যেটা নেবে সেই অর্ডারটা ফলো করবে। যদি 2 3 নিই, তাহলে কিউতে আমরা ফার্স্ট যে এলিমেন্ট ইনসার্ট করেছি ফার্স্ট সে এলিমেন্ট ডিলিট হবে, তার মানে 2টাকে আমাকে ডিলিট করতে হবে, তাই 2টাকে ডিলিট করলে তার অ্যাডজেসেন্স গুলোকে আমায় নিতে হবে, রাইট? সো এখানে আমার u ইকুয়ালস টু 2, তার মানে এই 2টাকে আমি 1 করে দিলাম, এবং w তার অ্যাডজেসেন্স কি আছে, 1 ও আছে, 2 এর অ্যাডজেসেন্ট 1 ও আছে, 4 ও আছে, 5 আছে, এবং আমি কি দেখেছি 1টা ইজ অলরেডি ভিজিটেড, কারণ সেটা 1 হয়ে আছে, তার মানে 4 আর 5 ভিজিট নয়, তার মানে 4 and 5 কে আমি কিউবের মধ্যে অ্যাড করলাম। এবারে কিউতে কি হয়, যে এলিমেন্টটা ফার্স্ট ইনসার্ট করেছো সেই এলিমেন্টটাকেই তোমায় ফার্স্ট বের করতে হবে, তাহলে এখানে নেক্সট এলিমেন্ট যেটা আসবে সেটা হচ্ছে 3, তার মানে ইউ ইকুয়ালস টু 3, তার মানে 3 লোকেশনসটা 1 হয়ে যাবে, 3 এর করেসপন্ডিং অ্যাডজেসেন্স গুলো, দ্যাট ইজ 1 6 7, 1 is already visited, that means 6 and 7 সেটা কি হবে, কিউতে ইনসার্ট হবে। তারপরে কি আছে, 4 আছে, তার মানে ইউ যদি 4 নাও, তার অ্যাডজেসেন্স গুলোকে তোমায় নিতে হবে, 4 এর অ্যাডজেসেন্স কি আছে, 2 আছে এবং 8 আছে, 2 ইজ অলরেডি ভিজিটেড, তার মানে 8 লোকেশনসটাকে 1 করে দেবে, এবং আমার 4টা ভিজিট হয়ে গেল, 8টাকে ইনসার্ট আমি করে দিলাম। ঠিক একই ব্যাপার, তার মানে তারপরে কি বেরোবে, ইউ ইকুয়ালস টু কি বেরোলো, 5 বেরোবে, 5 যদি বেরো 2 আর 8, w ইকুয়ালস টু 2 and 8, তাহলে সবকটাই অলরেডি আছে, তার মানে 5 এর ভ্যালুটাকে 1 করে দিলাম। এবারে 6 আসছে, u equals to 6, 6 এর adjacency যদি তুমি দেখো, that is 3 and 8, 3 and 8 is already visited, তার মানে কিউতে কিছু ঢোকাবো না, আমি 6 এর ভ্যালুটা 1 করে দিলাম এবং 6 কে আউট করলাম, তারপরে u equals to 7, একই ব্যাপার, এবং লাস্টে u equals to 8। তার মানে এখানে যে অর্ডারটা, বিএফএস এ অর্ডারটা ইজ ইম্পর্টেন্ট, তার মানে the order of visited vertices, you can say, for BFS is 1 এর পরে 2, দেখো 2 এর পরে 3, 3 এর পরে 4, 4 এর পরে 5, 6, 7, 8, তার মানে আমরা এখানে কি ইউজ করেছি, but of course that is not unique order, right? But more than one order are possible, এটা জাস্ট মনে রাখবে, you can say, but more than, you can say, one order are possible, কারণ কিউতে তুমি, আমি যেটা বললাম, যে তুমি বললে স্যার আমি 3 4 না লিখে 4 3 লিখবো, ইয়েস ইউ ক্যান, তার মানে 4টা আগে ভিজিট হবে, 3টা পরে ভিজিট হবে, তাই জন্য আমার অনেকগুলো অর্ডার পসিবল, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য অর্ডার। এবারে যদি তোমায় বলা হয়, আচ্ছা বিএফএস তো করলে, তার করসপন্ডিং what should be the, you can say, time complexity, and what should be the, you can say, pace complexity, শুধু মনে রাখবে তাহলে বিএফএস এ আমরা কি ইউজ করলাম, কিউটা ইউজ করলাম। সো তার মানে তুমি কি দেখছি আমি, যে if the number of nodes, if the number of nodes of the graph is n, তাহলে আমরা কি জানি, then at least an array is needed, at least an array is needed of size n, that means order of n, and in the worst case, the size of the queue for worst case, that is at least order of n minus 1, কারণ আমার এরকম হতে পারে, worst case কি হতে পারে, এই পুরোটাই আমার কিউতে স্টোর হতে পারে। সো আমরা বলতে পারি, তাহলে আমি যদি
স্পেস কমপ্লেক্সিটি, কারণ আমি স্পেস নিয়ে আলোচনা করছি, তার মানে স্পেস কমপ্লেক্সিটি নিয়ে যদি তুমি ভাবো, দ্যাট উইল রিকোয়ার্স অর্ডার অফ n, n খানা এলিমেন্ট থাকবে। এবং যদি ভার্টিসেস রেসপেক্টে বলো, যদি v খানা আমার ভার্টিসেস থাকে, ইট ইজ অর্ডার অফ v। বাট টাইম কমপ্লেক্সিটি যেটা আছে সেটা ডিপেন্ড করছে তুমি গ্রাফটাকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করেছো। মানে টাইম কমপ্লেক্সিটি যেটা ডিপেন্ড করে, টাইম কমপ্লেক্সিটি that actually dependent on implementation। যেমন ইমপ্লিমেন্টেশন মানে তুমি গ্রাফটাকে অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছো, না অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছো, তার উপরে তোমার টাইম কমপ্লেক্সিটিটা ডিপেন্ড করে। আমি ডিটেলসে বলছি না, বাট আমরা কি জানি, অ্যাডজেসেন্সি লিস্ট মানে গ্রাফের এরকম যদি ভার্টেক্স 1 হয়, তাহলে ভার্টেক্স 1 থেকে আমরা দেখেছি গ্রাফে 2 আর 3 তে গেছে, তার মানে আমি এরকম 2 3 এরকম লিস্টের মতো আমরা করি। ঠিক ভার্টেক্স ধরো 2 আছে, 2 থেকে 4 5 1, 2 থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি 1 এও যাচ্ছে, 4 এও যাচ্ছে, 5 এও যাচ্ছে। তার মানে এটা দেখে আমি কি বলতে পারছি, যে 2 এর অ্যাডজেসেন্স এলিমেন্ট গুলো। তার মানে বুঝতে পারছো, এইভাবে যদি প্রত্যেকটা ভার্টেক্সের রেসপেক্টে আমি লিখি, the entire list we need constant amount of time। সো এখানে দেখো একটা দুবার করে রিপিট করছে, তার মানে 2e elements, e যদি নাম্বার অফ এজেস হয়, 2e elements are there in the adjacency মানে list। এটা ডিগ্রির উপরে ডিপেন্ড করছে, মানে ডিগ্রির উপর কটা ডিপেন্ড ভার্টিসেস। করছে, একদম তাই তো। সো এটা কত লাগছে, অর্ডার অফ ই লাগছে, 2e মানে অর্ডার অফ ই। এবং at the start of the program, এবং at the start of the program, what you have to did, we have to initialize the visited array। মনে করে দেখো আমরা ইনিশিয়ালাইজ করেছি visited array 0 দিয়ে, তাহলে visited array 0 দিয়ে যদি করে, তার মানে v খানা ভার্টেক্স থাকলে অর্ডার অফ v লাগবে। সো ইট উইল টেক অর্ডার অফ v। তার মানে যদি অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট দিয়ে করো, তাহলে অর্ডার অফ v প্লাস ই। এটা কিন্তু টাইম কমপ্লেক্সিটি আসতেই পারে, অর্ডার অফ v প্লাস ই লাগছে আমার টাইম কমপ্লেক্সিটি, যদি আমি অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট দিয়ে গ্রাফটাকে রিপ্রেজেন্ট করি। আর যদি তুমি বলো যে আই ক্যান রিপ্রেজেন্ট উইথ রেসপেক্ট টু অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স দিয়ে যদি রিপ্রেজেন্টেশন করো। অ্যাডজেসেন্সি ম্যাট্রিক্স মানে কিছুই না, এখানে ভার্টেক্স থাকবে ধরো 1 2 3 4 5 6 7 8, এখানে 1 2 3 4 5 6 ইউনো ধরো 7 8। এবার ধরো তোমার গ্রাফ যেটা ছিল, তোমার যে গ্রাফটা ছিল, সেই গ্রাফের রেসপেক্টে আমরা 0 1 বসাই। মানে ধরো গ্রাফটা আমি জাস্ট একটা 1 থেকে 2 ছিল, 3 ছিল, এখানে 4 ছিল, 5 ছিল, 6 ছিল, 7 ছিল, এবং এইগুলো সব মিলে 8 হয়েছে। তাহলে এখানে 1 1 এর মধ্যে কিছু নেই, 0। 1 আর 2 এর মধ্যে দেখো এজ আছে, তার মানে 1। 1 আর 3 এর মধ্যে এজ আছে 1, আর 1 এর সাথে আর কারণ নেই, তাই বাকিগুলো 0। ঠিক একই ব্যাপার 2 আর 1, 2 আর 1 এর মধ্যে এজ আছে, 2 2 এর মধ্যে নেই, 2 3 এর মধ্যে নেই, 2 4 এর মধ্যে আছে, 2 5 এর মধ্যে আছে, বাকিগুলো 0। তো এইরকম ভাবে ফিল্ড আপ করি। তাহলে এইরকম ভাবে ফিল্ড আপ করে, তার মানে এখানেও একই ব্যাপার। যদি তুমি স্পেস কমপ্লেক্সিটি হিসেবে ভাবো, স্পেস কমপ্লেক্সিটি, তাহলে আমি ভাবছি একটা তো তোমায় ভিজিটেড অ্যারেটা লাগছে। ভিজিটেড আগের মতোই ভিজিটেড অ্যারের জন্য আমার অর্ডার অফ ভি খানা ভার্টিক্স থাকছে, এবং কিউটা তুমি নিয়েছো, কিউটারের জন্য একটা স্পেস থাকছে অর্ডার অফ ভি ম্যাক্সিমাম। তাহলে মোটামুটি স্পেস কমপ্লেক্সিটি যেটা হয় সেটা সেম অ্যাজ দ্যাট অর্ডার অফ ভি।
বাট টাইম কমপ্লেক্সিটি কিন্তু অ্যাডজেসেন্সি ম্যাট্রিক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলে বেশি। তাই আমি যদি টাইম কমপ্লেক্সিটি দেখি, সো আমরা কি দেখেছি, ফর ইচ নোড, প্রত্যেকটা নোডের জন্য উই হ্যাভ টু এক্সপ্লোর n nodes to check adjacent। আমরা দেখো adjacency matrix মানে কি, প্রত্যেকটা adjacent নোডকে চেক করতে হচ্ছে। সো উই হ্যাভ টু ট্রাভার্স দ্য হোল ম্যাট্রিক্স। সো আমায় প্রত্যেকটা যে নোডের কার সাথে কি কানেক্টেড তা বোঝার জন্য উই হ্যাভ টু, ইউ ক্যান সে, ট্রাভার্স দ্য হোল ম্যাট্রিক্স। তাহলে ট্রাভার্স যদি হোল ম্যাট্রিক্স করি, তাহলে আমরা ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি ট্রাভার্স করতে অর্ডার অফ n স্কয়ার। আর ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে তুমি মনে করে দেখো, ফর i ইকুয়ালস টু 0, i লেস দ্যান n, i প্লাস প্লাস যাই করো না কেন, আমরা নেস্টেড ফর লুপ ইউজ করতাম, j ইকুয়ালস টু 0, j লেস দ্যান n, j প্লাস প্লাস। তাহলে ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কত হবে, অর্ডার অফ n স্কয়ার। অর্ডার অফ n স্কয়ার এটাকে যদি আরো লিখি, অর্ডার অফ v স্কয়ার প্লাস অর্ডার অফ v, এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল অ্যারের জন্য, ইনিশিয়াল অ্যারে, তার মানে অর্ডার অফ ভি স্কোয়ার অ্যাপ্রক্সিমেটলি তুমি বলতে পারো টাইম কমপ্লেক্সিটি। যদি আমরা অ্যাডজেসেন্সি ম্যাট্রিক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি ফর বিএফএস, তাহলে টাইম কমপ্লেক্সিটি আমরা এইরকম ভাবে বের করতে পারি। সো দ্যাট ইজ, ইউ ক্যান সে, আমরা যদি বলি দ্যাট ইজ দ্য বিএফএস। সো আশা করি এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পেরেছো যে বিএফএসটা এটা। সো ডিএফএসটা একটুখানি, কারণ আমার মনে হয় ডিএফএসটা যদি এখনই লিখি পুরোটা বুঝতে পারবে কিনা আমি জানি না। এখানেও একই ব্যাপার, যদি ভিজিটেড হয়, ভিজিটেড ভি আমি দেখছি 1, এবং ফর ইচ vertex w which is adjacent to v do if, এখানে যেমন ওখানে যেমন কিউ ইউজ করেছিলে, এখানে কি ইউজ করবে, এখানে তুমি স্ট্যাক ইউজ করবে। আমি ডিএফএস কে আবার কল করে দিচ্ছি, একই জিনিস দেখি। তার মানে এই ডিএফএস অ্যালগোরিদম গুলো, মানে বিএফএস কি করে, একটা করে ভার্টেক্স নেয়, এক্সপ্লোর করে ইট কমপ্লিটলি এবং থ্রোজ ইট অ্যাওয়ে, whereas DFS we take a vertex, we are start exploring it whenever find first unexplored vertex, we again go to explore that and come back। তার মানে অ্যাকচুয়ালি যদি তুমি ভাবো, এটা যদি একটা সার্চ স্পেস হয়, বিএফএস কি করে এইরকম ভাবে প্রত্যেকটা লেভেল বাই লেভেল এক্সপ্লোর করে, আর যদি ডিএফএস রাখো ও ডেপথ বাই, মানে এরকম ভাবে এক্সপ্লোর করতে করতে যায়। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। মানে বিএফএস এর ক্ষেত্রে ওই জন্য বলে ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ, আর এটা হচ্ছে ডেপথ ফার্স্ট সার্চ, মানে ডেপথের দিকে আস্তে আস্তে চলে যায়, রাইট। এটা ডেপথ ফার্স্ট সার্চ হিসেবে অ্যাকচুয়ালি নিচের দিকে আস্তে আস্তে নামতে শুরু করে। শুধু ওখানে আমরা যেমন ইউজ করলাম তোমার কিউ, এখানে আমরা কি ইউজ করি, এখানে আমরা স্ট্যাক ইউজ করি। কিউ এর জায়গায় জাস্ট ওই একই জিনিস যেটাকে আমরা বলছি, আমরা স্ট্যাক ইউজ করি। এবার ব্যাপারটা খুব একটা কঠিন নয়, ব্যাপারটা এক্সাম্পল একটা দেখলেই, অ্যালগোরিদমটা তুমি দেখলে 1, ধরো 2, this is 3, 4, 5, 6, 7, আর আমাদের গ্রাফটা ছিল এরকম। তাহলে আমরা এখানে কি করেছি, ধরো প্রথমে এই যে ভিজিটেড নিয়েছি, ধরো আমরা ভিজিটেড নিয়েছি, দ্যাট ইজ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, all are zeros। সো ফার্স্টে এটা ভিজিট করলে এটাকে 1 করে দেবো, এবং আমার যে স্ট্যাকটা আছে, দিস ইজ, আগে কিউ ছিল, এটা স্ট্যাক, এই স্ট্যাকে আমি ভিটা 1 নাম্বার অফ ভার্টেক্স ভিজিট করেছি, তার মানে তার অ্যাডজাসেন্স কি হচ্ছে 2 and
3। তাহলে 2 and 3 হলে আমি যদি স্ট্যাকের মানে কি লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, রাইট? লাস্ট ইন যেটা করছে সেটা ফার্স্ট আউট, তার মানে আমি ধরলাম এই স্ট্যাকে 3 আগে ঢুকেছে, তারপর 2, তার মানে 2টা আগে বেরোলো, আমি ধরে নিলাম। তাহলে 2 এর জায়গায় এটা 1 করে দিলাম, এবং সেইটাকে আমি যদি এক্সপ্লোর করি এগেন স্ট্যাকের, তাহলে কন্টেন্টটা কি হবে ভেবে দেখো। v ইকুয়ালস টু 1, w ইকুয়ালস টু আমার 2 3 ছিল, তার মধ্যে 2টা এক্সপ্লোর হয়ে গেছে, আমি তাই রাইট চিহ্ন দিলাম, এবং v ইকুয়ালস টু 2 হলো, এবং v এর অ্যাডজেসেন্সি কি হলো, 2 এর অ্যাডজেসেন্সি হচ্ছে 1 4 and 5। তার মানে স্ট্যাকটা ভেবে দেখো, আমার এরকম 3 ছিল, এদিকে 2 ছিল, 2টা বেরিয়ে গেল, তার মানে আবার কি হলো, আমার 5 ঢুকলো, 4 ঢুকলো, 1, এবং আমি ঢোকাবো না 1 কে, কারণ 1 ইজ অলরেডি বিন ভিজিটেড, এটা যেহেতু 1 আছে তাই এটা ভিজিটেড, তাহলে আমি 4 কে ভিজিট করছি। তার মানে 4 কে যদি ভিজিট করি, তাহলে 4 এর দেখো জিনিসটা দেখতে হবে, মানে 4 নাম্বার নোটটাকে 1 করে দিলাম, এবং এখানে v ইকুয়ালস টু 4 হলো, এবং w ইকুয়ালস টু 4 এর অ্যাডজাসেন্ট গুলো কি কি আছে, 2 আছে এবং 8 আছে। তার মানে 2টা হচ্ছে আমার তো অলরেডি ভিজিট হয়ে গেছে, তাই 2টা নিয়ে ভাবা নেই, 8, তার মানে 8টাকে 1 করে দেবো এবং 8টাকে এক্সপ্লোর করবো, মানে v ইকুয়ালস টু 8 এবং w ইকুয়ালস টু 8 এর অ্যাডজেসেন্ট যদি তুমি দেখো, দ্যাট ইজ 4 5 6 7, এর মধ্যে দেখো 4 এর 1, 4 অলরেডি ভিজিটেড, 5 হয় ভিজিটেড হয়নি, রাইট? সো আমায় কি করতে হবে, 5টাকে 1 করে দিতে হবে। তাহলে 5 যদি ভিজিটেড না হয়, তাহলে v ইকুয়ালস টু 5 আমি ভিজিট করব, v ইকুয়ালস টু 5 যদি করি, 5 এর করসপন্ডিং আমার কি পড়ে আছে, অ্যাডজেসেন্ট 2 আর 8, তাহলে 5 এর করসপন্ডিং যদি 2 আর 8 থাকে, 2 তো অলরেডি ভিজিটেড, 8 ও অলরেডি ভিজিটেড, তার মানে আমরা ব্যাক করে যাব, এখানে 5 ভিজিটেড হয়ে গেছে, তার মানে পড়ে থাকলো 6টা, তার মানে আমি আবার, কারণ স্ট্যাক তো মানে 6টা উপরে আছে, তার মানে 6টাকে আমি ভিজিট করলাম, এবং 6 এর করসপন্ডিং কি আছে, 3 আর 8 আছে। তো 3টা ভিজিট হয়নি, তাহলে 3টাকে ভিজিট করব, 3টাকে ভিজিট করার পর আমরা দেখব v equals to 3, এবং 3 এর করসপন্ডিং কি আছে, 1 6 7 আছে, রাইট? সো 3 এর করসপন্ডিং 1 6 7, 1 is already been visited, তার মানে আমি কি করব, 6টা ভিজিট করব, রাইট? সো 6টা ভিজিট করছি আমি। সো এইভাবে আমরা পরপর পরপর করব, আশা করি বুঝতে পারছো 6 ভিজিট করে, তার মানে সিকোয়েন্স আমার 1 থেকে 2 হলো, 4 হলো, 8 হলো, 5 হলো, 6 হলো, 3 হলো, তো এইরকম ভাবে আমরা ভিজিট করতে করতে যাব। সো এটা জাস্ট মাথায় রেখে যে এইভাবে যদি আমরা ভিজিট করতে করতে যাই, তারপরে তো ধরো 7 হলো, 1 ইজ অলরেডি ভিজিটেড, তাহলে 6 হলো, 6 কে আমি 1 করে দিলাম, 6 থেকে 3 আর 8, তো হোয়াট এভার। তো আমার এইরকম যে সিকোয়েন্সটা স্ট্যাক আকারে হলো, সেই স্ট্যাক আকারে যে সিকোয়েন্সটা হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা কাজটা করছি। আচ্ছা, এখানে মনে হয় আমি একটা কিছু ভুল করেছি, তাই তো মনে হচ্ছে 2 আর 8 আছে। আচ্ছা, 2 আর 8 ভিজিট হলো, 8 ভিজিট হওয়ার পর আচ্ছা 6 হলো, তাই তো, ওকে। তো এবার বিদায় একটু দেখে নিও এই সিকোয়েন্সটা। সো এইটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখলাম যে পেজ কমপ্লেক্সিটি যদি তুমি অ্যানালাইসিস করো, আমি আর ডিটেলসে অ্যানালাইসিস করছি না, তো পেজ কমপ্লেক্সিটি যদি এর ক্ষেত্রে করো, তাহলে দেখতে পাবে পেজ কমপ্লেক্সিটি অর্ডার অফ ভি আসছে, এবং টাইম কমপ্লেক্সিটির রেসপেক্টটা একই, আইদার তুমি অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট দিয়ে করতে পারো অথবা অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স দিয়ে করতে পারছো। যদি অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট দিয়ে করো, তাহলে অর্ডার অফ ভি প্লাস ই হবে অ্যাডজেসেন্সি লিস্ট, আর এটা অর্ডার অফ ভি স্কোয়ার হবে যদি অ্যাডজেসেন্সি ম্যাট্রিক্স দিয়ে করো। সো ডিএফএস হচ্ছে ডেপথ ওয়াইজ, বাট বারবার বলে রাখছি যে সিকোয়েন্সটা মোর দ্যান ওয়ান হতে পারে, তার কারণ
তুমি জানো যে স্ট্যাকে যে অর্ডারে ঢোকাবো বা কিউতে যে অর্ডারে ঢোকাবো সেটা আমার উপর নির্ভরশীল, তাহলে আমি যে অর্ডারে ঢোকাবো সেই অর্ডারেই তুমি আউটপুট পাবে। So that is the one of the important thing.